नमधन्य आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्नम् पूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनहातः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। विख्यातो यति सार्वभौम जलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिपं भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्टद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् सेन முதலை ஷடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சந்தாம் ஆளவந்தாः குருமாலாதரர் குருஹை பாம்யதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரியவட்டர் வேதாந்த முனிவர் எது கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு ஏய்ந்தார் குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிரதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபமங்மயம் சாஸ்திரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுமினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறையாள் அந்தாதி செய்தானடி நீ எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்ற ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெருர் சீரார் ஷடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலைமிதழரங்கர்வன் வாழ்வே ஆண்ட தமிழ் மரகளாயிரமம் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விர நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாயி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருஹயர்கோன் யாழிலிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸಂಪುಟ 2ாம் பத்து 6ாம் திருமொழி 4ನೇ பாசுர. வைகுந்தா மணிவண்ணனே ಅನ್ನೋದ್ರ 4ாம் பாட்டு ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. நாமருவி நன்கேத்தி உள்ளி வணங்கி நாம் மகிழ்ந்தாட என்று தம்முடைய நைச்சத்தை அனுசந்தித்தவாறே இவர் நம்மை விடிர் செய்யாது என் என்று அவன் இதி சங்கை பண்ண நிர்ஹேதுகமாகவன் வடிவழகை நீ என்னை அனுபவித்து ஆத்தாலே சிதிலனான நான் உன்னை விடை சம்பாவனை உண்டோ என்கிறார். ನಾಮರುವಿ ನನ್ಗೇತಿ ಉಳ್ಳಿ ವಣಂಗಿ ನಾಂ ಮಹಿಂದಾಡ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೈಚ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡೋದೇನು ಎಂದು ಅವನು ಅತಿಶಂಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಶಿಥಿಲನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂಭವ ಆದರೂ ಉಂಟೋ. ರಾಮನಿಗೆ ರಮಯತೀತಿ ರಾಮ ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠ ಹೆಸರಿಟ್ಟು. ಏನು ರಮಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳವನು ರಾಮ. ಹಾಗೆ ಇವರು ನಾಮರುವಿ ನನ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಉಳ್ಳಿ ವಣಂಗಿ ನಾ ಮಹಿಂದಾಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮನಸೋತು ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಿಸುವಂತೆ ನೀನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕದ್ದಿ ನೀನು. ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದ ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ
ಇದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂಭವ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅದೇ ಸತ್ಯವಾದ ವಾಸ್ತವಾದ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೇತನವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನ. ಈಗ ಈ ಶರೀರ ಇದೆ, ಈ ಶರೀರ ಓಡಾಡಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋನು ಅವನ ನಿಯಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿಯುತ್ತೋ? ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಸಂಭವ ಏನಾರು ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. வள்ளலே மதுசூதனா என் மரதகமலையே உன்னை நினைந்து எள்கள் தந்த எந்தாய் உன்னை எங்கனம் விடுகேன் வெள்ளமே புரை நின் புகழ் குடைந்தாடி பாடி கழித்து உகந்துகந்து உள்ளம் நோய்களெல்லாம் துறந்து ஒய்ந்து போந்து இருந்தே. ಇದು 4ನೇ ಪಾಶುರ. ಎರಡನೇ ಪದ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇದು ವೈಗುಂಧಾಮಣಿವಣ್ಣನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾಶುರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ವಳ್ಳಲೆ, ಮಹೋದಾರ ಮಹಾ ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವಿ ಭಗವಂತ. ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ತನ್ನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜ ಸೌಶಲ್ಯ ಮಾರ್ಧವ ಆರ್ಜವ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಧೈರ್ಯ. ಆ ವಳ್ಳಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪರಮ ಉದಾರಿ ಇವನು ಅಂತ. ಅವನನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅನೇಕರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರ. ಅವನು ವಳ್ಳಲೇ ಮಧುಸೂದನ. ಮಧುಸೂದನ, ಮಧು ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನು. ಎನ್ ಮರತಕ ಮಲೆಯೇ, ನನ್ನ ಮರತಕ ಮಣಿ ಪರ್ವದಂತೆ ಉಜ್ವಲನಾದವನೇ. ಉನ್ನೈ ನಿನೈಂದು, ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆದು ನೆನೆದು ಎಳ್ಹಲ್ ತಂದ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಎಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾರೋ ಆಗ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಎದ್ದೇಳಲಿ ಜೋರಾಗಿ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಉಗುಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಭೂಕಂಪ ಆಗಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಉಕ್ಕೇರಿ ಬರಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸಾಗುತ್ತೋ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಳಯವೇ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿದ್ಯೋ, ಯಾರು ಸತ್ರೋ ಏನು, ದೇವರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿ ಸೋಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜು. ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಯುಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೇನು ಹೊಸ ನ್ಯೂಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೋ? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೋ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಬೇಡ. ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದದ್ದಾಗ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇದರ ಅರಿವು ಬೇಕಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್? ಏನ್ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸು ಮೊದಲನೇ ಪೇಜಿನ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕಡೆ ತನಕ ಓದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರವರು ಸೇರಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಅದ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಏನು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಹಾ ಎಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೋ? ಅಷ್ಟು ಜನ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯೋ? ಈಗ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಿದೆ. ಏನು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಭಗವಂತನನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ವಿದ್ಯೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ. ಅವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಧನ, ದಾನ, ಧಾನ್ಯಂ, ಪಶು, ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋದು ಜೀವನದ ಗುರಿನೇ. ಇದು ಬೇಡವಾದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಮಗ ಓದ್ಬೇಕು, BA MBBS ಓದಿ ಅವನು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆಗೋಯ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅದು.
ಏನನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಒಂದು ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದ್ರೋಣ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೋ ನಿನ್ಗಿದೆಲ್ಲ, ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ಬಿಟ್ ಬಾ. ಈ ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವನಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಳೆತಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ, ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ. ಸೊ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಥಮ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ ತಗೊಂಡು, ಯಾವಷ್ಟೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದೆ, 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಇದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅಂತ. ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಅದ್ರದ್ದೇನು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನ್ ದೇವ್ರನ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಆತ್ಮದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಾ? ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ, ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫೇರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೋದು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲೋ, ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಬಾಳಿನ ಗುರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಚಿನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಗೊಂಡಲವು, ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ, ತಿನ್ನುವುದಾದ ಆತ್ಮವನೇ. ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಇವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಲೌಕಿಕವಾದ ವ್ಯವಹಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಬದುಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೈನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಕೆಲಸನೇ ಬೇಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇರೋ ತನಕ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಗಂಡಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಸ್ತ್ರೀಧನಂ ಅಧಮಾಧಮಂ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಇವನಿಗೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗರ್ಲ್. ಅವಳಿಗೆ ಗೃಹಕೃತ್ಯ, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಬ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಇದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಒಂದ್ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ ಏನು ಗೃಹಕೃತ್ಯ, ಅದು ಬಿಟ್ರು ಏನದು ಹೌಸ್ ವೈಫು. ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸನ ಅದು? ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ, ಏನಾದ್ರು ಉಳಿದ್ರೆ ಅದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಗೃಹಿಣಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. 24 hours ಶಿ ಇಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಕರ್ಮವನ್ನ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಇವನು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿಲಾದಂತಹ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮಹಾಪತಿವ್ರತಿಯರು, ಅವರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಡಗಿಸೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಬಲ. ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಾಳು ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ ಆತ್ಮದ ನಾಶ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ನೀನು. ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀನು ಹುಟ್ಟು ತಿಂದು ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡು. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಗಂಡು ಮಗುನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನು
ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ. ಮರಣ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ಸಂತೋಷ, ಮಾತಾಡ್ಸು. ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು, ಅವನೇನಾಯ್ತು, ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತಂದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೋ ಮಗನಿಗೋ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೋ ಜ್ವರ ಬಂತು, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ ಅದು? ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ? ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರವಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾರೋ ದೇಹದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ರು. ಒಂದು ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿತ್ತು. ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ದು. ಬೆಳೆದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದೆ, ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇನು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಅನ್ನವನ್ನಾಗ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗ್ಲಿ. ಕೂರು ಶೋರಿ ವೈ ವೇಂಡೇನ್ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನನ್ನ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀವ? ಆಗತ್ತೋ? ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗದ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಆ ಲಭ್ಯ ಉಂಟ ಅವನಿಗೆ. ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ. ಆತ್ಮಾವಾ ಅರೆ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ವಿತ್ತ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿನ್ನದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ? ವಸ್ತ್ರನೇ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿರೋ? ಅಶನ ವಸನಗಳು ಬೇಕು. ಕ್ಷುತ್ ಪಿಪಾಸೆ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದ ಶರೀರದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂಟಿ ಜಾಡ್ಯ. ಇದು ಆಹಾರ ಅಹಹ ಅಶನ ಮಿಚ್ಚಂತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತು ತಿಂತಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಕಭುಕ್ತ ಅಂತ, ಇವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ? ಇಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ನಾಳೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಸಿದ್ಧತೆ? ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳಂಬೋ ಸಾಂಬಾರು ಅದಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಸಾರು ಬೇಡವಾ? ತಿಳಿ ಸಾರು ಎರಡೆರಡು ಯಾಕ್ಬೇಕು? ಒಂದೇ ಸಾರಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಈ ಬೈಕ್ಗಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆ ತಿಳಿ ಸಾರು ಅದನ್ನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ನನಗೆ, ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋದು. ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ನಿವೇದನ, ಆಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊದಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡೋದು. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ದಾಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಂತ ಹಳಸಿದ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ಆರೋಗಿದೆ. ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಫಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಪೂನೆ ಮೂತು ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಅದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ 85 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಿಡಿದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇನೆ. ಬದುಕಿರೋದೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಬದುಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಹಾರ, ಹಿತಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡದೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಇರೋ ಸೆಳೆತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ತಿನ್ನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಬಯಸಿ, ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳದಂತೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ತಲೆದಿಂಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೇನೆ ಆಗೋದು. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸಫರ್ ಎ ಲಾಟ್. ನಾನೇನ್ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಾಲ, ಅವನು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಲು ಕರೆದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 10:30 ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಒಂದ್ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಲು ಇದೆ, ಕಲ್ಲು ತಲೆ ದಿಂಬಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ನಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೋ? ಅವನು ಸೋಂಬೇರಿ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕೃತ್ಯರಾಗಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬಿಸಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು, ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ವಿರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಎಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ವೆಳ್ಳಮೇ ಪುರೇ, ಕಡಲಿನಂತೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು. ಭಗವಂತನ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಸಾಗರ. ಅದು ಮಹಾ ಅರ್ಣವ. ಮತ್ತು ಅರ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಮುದ್ರ. ಮಹಾರ್ಣವ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯನ ಜ್ಞಾನ ಬರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಕೃತಿತ್ವ ಕೃತಜ್ಞತಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಗಣೌಗ ಮಹಾರ್ಣವ. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ರೇಕ್, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ, ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಅಂತಹ ನಿನ್ನೆ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಳುಗಿ ಆಡಿ ಬಾಡಿ. ಆಳ್ವಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದವರು ಅವರು. ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು, ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಆಗಿರೋದು ಅವರು ಆಳ್ವಾರ್. ಆಡಿ ಪಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮದೊಡನೆ ಆಡುತ್ತಲೋ ಕಳಿತು ಆನಂದದಿಂದ ಮದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಉಹಂದೆ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕೇರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ. ಉಹಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಉಳ್ಳ ನೋಯ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ತುರಂದು, ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ. ಇದೇನ್ ತ್ಯಜಿಸೋದು? ದುಃಖ ಬರಲ್ವಾ? ಯಾರು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದುಃಖವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸೋದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು ಕರ್ಮದಿಂದ, ಅನುಭವಿಸೋದು ಶರೀರ, ನನಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇಷ್ಟು ಸುಲಭನ ಅದು? ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗೋ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಎರಡುವೆ. ತಾಮ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ, ಬೇರೆ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದೆ ಮೊದಲು, ಈಗ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದರದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು. ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅನ್ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ತನಗೆ ಬರುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನೇನೆ. ಇದೇನೆ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ನೋಯ್ಗಳ್ ಎಲ್ಲಾಂ ತುರಂದು ಉಯ್ದು ಉಜ್ಜೀವಿಸಿ ಪೋಂದು ಇருந்து ನಿನ್ನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದು ಉನ್ನೈ ಯಂಗನಂ ಬಿಡುಹೇನ್, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಸಪ್ಪೆ, ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ವೀಟ್ಸು, ಎಲ್ಲೋ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಅಂತಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶಿಗಳು. ಕಾಮ ಬಯಕೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನದ ಆಹಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಯ್ತೆ, ಕೈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಂದಿಟ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಜಿಯನ್ನು, ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಆಗತ್ತೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆಗಳು, ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಆಗದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ಈ ರೀತಿ ಈಡು 36,000 ಪಡಿ வள்ளலே நிர்ஹேதுகமாக உன்னை எனக்கு தந்த பரமோதாரனே மதுசூதன, நீ உன்னை தருமிடத்தில் நான் ஸ்வீகரியாதபடி பண்ணும் விரோதிகளை மதுவாகிற அசுரனை நிரசித்தா போலே நிரசித்தவனே, என் மரதக மலையே, மரகத மலையே, உன்னை நீ யாக்கும்படி உன்னிலும் சிறியதாய் சமஹரமாய் அபரிச்சேத்தியமான வடிவளைய அன்றோ எனக்கு ஔதாரியம் பண்ணித்து, உனை நினைந்து ஏழுகள் தந்த எந்தாய், உன்னை ಅನುಸಂಧಿத்தால் ಇತರ ವಿಷಯங்களை ನಾನು ವಿಡುಂಪಡಿ ಪಣ್ಣಿನವನೇ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಾನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಕಾಲಿಲ್ ತಾಳ್ ಅಬೀಳ ಅಂದ್ರು, ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸರ್ವತ್ವಂ ವರ್ಜಯೇತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆನೆಲ್ಲ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿತವಿರಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಇನ್ನು ಕಾಣದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ಇರಲಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತೀವ್ರತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ, ಅದು ಕೂಡ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲವೇ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು. ವರುಣಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಈ ಚರ್ಮದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು ಗೋಚರಿಸ್ಬೇಕು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು. உனை நினைந்து ஏழ்கள் தந்த எந்தாய், உன்னை அனுசந்தித்தால் இதர விஷயங்களை நான் விடும்படி பண்ணினவனே என்னுதன். அன்றைக்கே எழ்கலாவது ஈடுபாடாய் உன்னை அனுசந்தித்தால் காலாளும் நெஞ்சலியும் கண்சுழலும் என்கிறபடியே அள்ளி எடுக்க வேண்டும்படி பண்ணி தந்த என் நாயனே என்னுதன். உன்னை எங்கனம் விடுவேன்? உதாரணல்லை என்று விடவோ, விரோதி நிரசனன் அல்லே என்று விடவோ, உனக்கு வடி வழகில்லை என்று விடவோ, உன் விஷயத்திலே இப்படி ஈடுபட்ட நான் உன்னை விடு சம்பாவனை உண்டோ என்னுதல். உன்னை அனுசந்தித்தார் இதர விஷயங்களில் விரக்தனான நான் விடசன் பாவனை உண்டோ என்னுதல். இனி மேலெல்லாம் அவன் தீர்க்கிறார், அதிசங்கையை தீர்க்கிறார், வெள்ளமே இத்தியாதி கடலோடுள் திருந்துள்ள உன்னுடைய கல்யாண குணங்களை 4 மாலையும் புக்கு வியாபித்து நான் மறுநனைந்து பிரீதி பெரிதனாய் கொண்டு பாடி அத்தாலை செருக்கி மிகவும் பிரீத்தனாய் உள்ள நோய்களெல்லாம் துறந்து கர்ம நிபந்தனமாக வரும் அவை, உன்னை பிரிந்து படும் அவை, அயோக்கியன் என்ற அன்று வரும் அவை இத்தியாதிகள் எல்லாவற்றையும் ஓட்டி ಉಯಂದು ಸಂತಮೇನಂ ತಥೋ ವಿದುರಿತಿ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ என்கிற படியே உஜ்ஜீவித்து போந்து சம்சாரிகளை விட்டு வியாவிருத்தனாயிருந்து ನಿರ್ಭರನಾಯಿருந்து வள்ளலே ಮಧುಸೂದನ ಉನ್னை ಎಂಗನಂ ಬಿಡುವೇನ್. ಇದಿಷ್ಟು 4ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ವಳ್ಳಲೆ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಪರಮೋದಾರನೇ. ಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ.
ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಕೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ನಿಮಗ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಕೃಪಾ ಮಾತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್. ಕಣ್ಣಿಲ್ದಲೇನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ದೆ ಕೇಳಬಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಈ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಚೇತನವೋ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಾನು ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾನೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾಜನಾನ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ ಸರ್ವಾಧಾರ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿನೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಂಡನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭುಜ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ ನಂಬುದ್ರು ಅವರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಂಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಫೇವರಿಸಮ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಮಿತ್ರನೋ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಲೌಕಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ನೋಡಿ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರ ಅಗತ್ಯ? ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ? ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಪರಮೋದಾರನೇ ಅನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೊಟ್ಟ. ಮಧುಸೂದನ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಮಧು ಎಂಬ ಅಸುರನನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದವನೇ. ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಬಲ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಡತಿನೋ ಮಕ್ಕಳೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಅಂತೂ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಳೆದವನು. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಆಪನುದತಿ. ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವನು ಎಲ್ಲ ಅವನೇನೆ. ಎನ್ಮರದ ಕಮಲೆಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಾತ್ಪರ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾ ಅಲ್ಲ, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ, ಶಿವ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತೆ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾಗೃದ ಕಸ್ಯ ಸ್ವಿಧನಂ. ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತೇನ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು. ಕಣ್ಣಿನ ಚಿರುತ್ತಾಂಬು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ, ಅದು ಮೊದಲು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪರಾತ್ಪರ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿನಗಿಂತ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿ ಶ್ರಮಹರವಾಗಿ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾದಂತ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲವೋ ನೀನು ನನಗೆ ಉದಾಹರಣಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡೆ ನೀನು. ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನೆ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಸೊರಗಿದೆ ವರನೆ, ಅನ್ನ ಸೇರದು ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು. ಕಬೀರ ನಮನ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಬೀರ್ ದೋಹೆನಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೆ ಉನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆನ್ನು ಇವಳ್ ತಿರತ್ತೆನ್ ಚೆಂದಿತ್ತಾಯೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಮಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಅಳಲನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ. ಹೀಗೆ ವಿಧ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಗೋಗರೆದು ಅವನನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಬೇಕು. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅವನೇನ್ರಿ ಭಗವಂತಂಗೆ ಅಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೇನೋ. ಭಜನೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ,
ರಾಗ ತಾನ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ರಾಮನಾಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿ, ಹೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ, ಸ್ವರ ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ, ತಾಳ ಲಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತ, ಏನಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ರೀತಿ ಅವನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಬೇಕು. ಅವನಿಗಿಂತ ಯಾರು ಪ್ರಿಯತಮರಲ್ಲ, ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನು ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ಸ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ನಂಬ್ತೀವೋ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ? ನಂಬಿದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಉದ್ಧಾರ ಆದ. ನಮ್ದೇ ಇದ್ದವ್ ನೇರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಾಳಾದ. ನಮ್ ಕತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಂಬ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಫೋಟೋರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೇವರಿದ್ದಾರ? ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಅದು ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೀರಿ ಎಲ್ಲಾನು, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಬಾಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಚಿನ್ನನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋದು ಆ ವೆಲ್ಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ದಾರುಮಯವೋ ಅಥವಾ ಲೋಹದ್ದೋ, ಚಿನ್ನದ್ದೋ, ಬೆಳ್ಳಿದ್ದೋ, ಕಬ್ಬಣದ್ದೋ, ಪಂಚಲೋಹವೋ, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಪಚಾರ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲಿದು, ಅಮೃತ ಶಿಲೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕೊರೆದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಕತೆ ಅದೆಲ್ಲ? ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅವನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಬಾಣವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ಮರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದ್ರೋಣ. ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಕಾಣಿಸೋದು? ಏನು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಮರನೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ತಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ರೆಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರಬಾರ್ದು. ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕ ಕೇಶವ ಪಾದಾದಿ, ಅಥವಾ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕ ಅಮಲನಾದಿ ಪಿರಾನ್. ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಶವ ಪಾದಾದಿ ಅಗ್ರೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇಜೋ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಗುರುವಾಯೂರ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಾಚಾರಿ. ಅಚ್ಯುತ ಶತಕದಲ್ಲಿದೆ, ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅವಯವದ ಶೋಭೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಆ ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋಳ್ ಕಂಡಾರ್, ತೋಳೆ ಕಂಡಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಕಂಬರು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ, ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಬೇಕು, ಅದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಲವೋ ನೀನು ನನಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಉನೈ ನಿನೈಂದು ಎಳ್ಹಲ್ ತಂದ ಎಂದ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನೇ ಎಂದಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತೇನೋ, ಈಗ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಗ ಅವರು ಏನೋ ನನಗೆ ನೋವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಕೊಡು. ಏನ್ ಭಗವಂತ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು. ನೋಡಿದ್ರ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ನನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಏನ್ ಪಾಪ ಇವ್ರೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರು ಶಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಏನು ಹುಚ್ಚುತನಗಳು. ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಆಗ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಹಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲಾಳುಂ ನೆಂಜಳಿಯುಂ ಕಣ್ಸುಳಲಂ ಎಂಬಂತೆ ಬಾಚಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಎಂದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಉನ್ನ ಎಂಗನಂ ಬಿಡುಹೇನ್, ಉದಾರನಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಡಲೋ ನಿನ್ನನ್ನ.
ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಾ? ಹೆಂಗನೇ ಧರಿಕೆ ಮುನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣ ಧರಿಸಿರ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಜೀವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬಾರೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ಹಗಲೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಗುಲೋಂ ಕಣ್ ತುಯಿಲರಿಯಾಳ್, ಕಣ್ಣು ನೀರು ಸುರು ಏನು ಕೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಒಣಗೋಗಿದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಳಕಿಳಿದೋಗಿದೆ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೀಲಿ ನಾನು? ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿನ್ನ? ನಿನಗೆ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಾ? ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಸಕ್ತನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂಭವ ಆದ್ರೂ ಉಂಟೋ ಎಂದಾಗಲಿ? ಅಥವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂಭಾವನೆ ಉಂಟೋ? ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಸೆಳೆತಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ನರಸಿಂಹ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗ್ತಾನ ಅವನು. ಏನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟನ? ಇಲ್ಲವೋ, ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಬಹಳ ಆನಂದ, ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳು, ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವಿವೇಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಬರದಂತೆ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಂಭಾವನೆ ಉಂಟೋ ಎಂದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅವನ ಅತಿಶಂಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಮೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಪರಿಚ್ಛನ್ನವಾದ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹಿಸಿ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿಕೊಂಡು ಆಡಿ ಅದರಿಂದ ಗರ್ವಿತನಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಉಳ್ಳ ನೋಯ್ಗಳೆಲ್ಲಾಂ ತುರಂದೆ ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲೋದ್ರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅಯೋಗ್ಯನಿಂದಾಗಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಉಯಿಂದು ಸಂತಮೇನಂ ತಥೋ ವಿದುಹು ಎಂಬಂತೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದಿ ಪೋಂದು ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇருந்து ನಿರ್ಭರನಾಗಿ ಇದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ? ನಿರ್ಭರೋ ನಿರ್ಭಯೋಸ್ಮಿ, ನನಗಿವಾಗ ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಯುವರ್ ವಿಶಸ್ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ. ದೇವರೇನ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅವನ ಹಾಗೆ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ. ಹಾಗೆ ಇದು 4ನೇ ಪಾಸುರ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 5ஆம் பாட்டு. ஆத்மாந்த தாசியத்திலே அதிகரித்தனான் உன்னை விடுವ ಪ್ರಸಂಗಂ ಉಂಡೋ ಎನ್ಗಿರಾರ್. 5ನೇ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದಂತಹ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಾನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಳ್ செய்வோ ಮತ್ತನಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು. ತಿರುಪಾವೈ ನಿಲ್ಲನ ತಿರುಪಾವೈ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 29ನೇ ಪಾಶುರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು. 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಕಿಂಕರನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನೀನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಯಕೆಗಳು ನನಗೆ ಬರದಂತೆ ನೀ ಮಾಡು. ಇದು ಕೇಳಬೇಕಾದ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು? ದಾಸ್ಯ, ಕೈಂಕರ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಧನ, ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಯೇ ಅಂತಂದ. ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಮನಿಗೇನೆ. ನನಗೆ ರಾಮ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಾನು ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟೋ? ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾ?
ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೋದುಂಟೆ? அஞ்சாம் பாட்டு. ஒய்ந்து போந்து என் உலப்பிலாத வெந்தீவினகளை நாசம் செய்து உனது அந்தவில் அடிமை அடைந்தேன் விடுவேனோ. ஐந்து பைந்தலை ஆடு அரவண மேவி பார்க்கடல் யோக நித்திரை சிந்தை செய்த எந்தாய் உன்னை சிந்தை செய்து செய்தே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಪಾಲ್ಕಡಲ್ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ 5 ಪೈಂದಲೈ 5 ಪಣೆಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಶಿರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಂತಹ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅರವು ಆದಿಶೇಷ. திருமார்க்கு அரவு. சென்றால் குடையந்தா இறந்தால் சிங்காசனமா நின்றால் மறுபடியா ನೀಲ್ಕಡಲು ಎಂಡು ಪುಣಿಯಾ ಮಣಿ ಬೆಳಕಾಂ ಪೂಂ ಪಟ್ಟಾಂಬಲ್ಕು ಹೊಣೆಯಾಂ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಮಾಡೋ ಕೈಂಕರ್ಯ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದಾಸಸ್ಸಕ ವಾಹನಂ ಆಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಯಸ್ತೆ ವಿತಾನಂ ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ತೇನ ಪುರೋಗರತ್ಮತ ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಸಂವರ್ಧ ಕಿಣಾಂಕ ಶೋಭಿನ. ವಾಸುಕಿ, ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಹೊರಟ್ರೆ ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಬ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆದಿಂಬ ಆಗ್ತಾನೆ, ಚೇರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮಲಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸು. ಹಾಗೆ ಅರವು ಆದಿಶೇಷ ಎಂಬ ಆ ಅಣೈ ಹಾಸುಗಿಯನ್ನ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಿದು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ? ನಮ್ಮಂತೆ ತಾಮಸದ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದ. ಮರಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಇದರಿಂದ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ, ಮರಣಾಂತಿಕವಾದಂತ ನಿದ್ದೆ. ಅದು ತಮೋ ಗುಣವನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ. ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಇವರುಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋನು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ, ನಾನು ಬರೋದು ತಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗರುಡನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತವನು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕರಿಯೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಾಣ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವೈಕುಂಠದಷ್ಟು ದೂರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ 24/7. ಈಗಿನ ಭಾಷೆ. ಸದ್ದ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಗ್ರತ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೋ ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣಧನ್ವಾನೋ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೋ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರಣಾಗಿದ್ರೆ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚದೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ. ಅವನು ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷೈಕ ವ್ರತಿ. ರಾಮೋದ್ವಿರ್ನಾಭಿಭಾಷತೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು, ಅಂತಃಶತ್ರುಗಳು, ಬಹಿಶತ್ರುಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇವುಗಳ ಉಪಟಳ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಂದೈ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಎಂದಾಯ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಉನ್ನೈ ನಿನ್ನನ್ನ ಶಿಂದ ಶೈದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಪೋಂದು ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಉಲಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವೆಂ ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರವಾದಂಥದ್ದು. ವೆಂ ತೀವಿನೈ ಕ್ರೂರವಾದ ಎನ್ ತೀವಿನೆಗಳೈ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳಂತಿರುವ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಉನದು ನಿನ್ನ ಅಂತಂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದು, ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ್ದು, ತಳ ಕಾಣದಂತ ಸಮುದ್ರ. ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಲುಪಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾಸಾಗರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 200 ಮೈಲಿ ಕೆಳಗೆ, ಬೆಳಕೇನೆ ಹೋಗಲ್ವಂತಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂತ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇರೋ ಜಲಚರಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಳವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶಭಾಜನಂ.
ಅಂತಂ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಪಾರವಾದಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಮೈ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಡೈಂದೆ ಪಡೆದೆ ನಾನು, ಬಿಡುವೇನೋ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಈಡು உயிந்து போந்து நான் உடையனாய் சம்சாரிகளில் வியாவிருத்தனாய் போந்து என் உலப்பிலாதா இத்தியாதி என்னுடைய முடிவின்றிக்கே இருந்துள்ள கொடிய பாபங்களை வாசனையோட போக்கி உன் திருவடிகளிலே ಆತ್ಮಾಂತ ದಾಸ್ಯತ್ತಿಲೆ ಆತ್ಮದ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಾಂತ ದಾಸ್ಯತ್ತಿಲೆ ಅಧಿಕರಿತ ನಾನ್ ಇನಿ ವಿಡ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಂಡೋ விடுவேனோ விஷயாந்தரங்களை விரும்பினேயோ விடுகைக்கு ஸ்வரூப சித்தி என்றுக்கே ஒளிந்து விடுகிறேனோ தாசிய பரிமளத்தில் சுவடறியாமல் விடுகிறேனோ எனக்கு தெகுட்டி விடுகிறேனோ ஐந்து இத்தியாதி அடிமை இர்ச்சு வடறிந்த திருவனந்தாழ்வான் உன்னை விடலன்னோ நான் உன்னை விடுவது. ಅನಂದಾಳ್ವಾನ್ ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. நான் உன்னை விடுவது பெருவெள்ளத்துக்கு பலவாய் தலை ஹழல் போலே பகவத் அனுபவத்தால் வந்த ஹர்ஷத்துக்கு போக்கு வீடாக பலதலைகளை உடையனாய் மதுபான மத்தரை போலே ஆடா நிற்பானாய் சைத்திய சௌகுமாரிய சௌகந்தங்களை உடையனான திரு அளந்தான் மேலே திருப்பார் கடலிலே சகல பிராணிகளும் கரை மரம் சேர்ந்ததாம் விரகன் என்று யோக நிதிரையிலே திரு உள்ளம் செய்த என்னாயனானவனே. யோக நித்திரை ஆத்மானம் வாசுதேவாக்கியம் சிந்தையன் மதுசூதனா என்கிறபடியே தன்னை அனுசந்தித்தில் எந்தாய் நீர்மையை காட்டி என்னை அனன்யார்கனாக்கினவனே. உன் சிந்தை செய்து நான் நினைக்கைக்கு கிருஷಿ பண்ணின ಉನ್ನೈ ನಿನೈತು ವೈತು ವಿಡು ಪ್ರಸಂಗಂ ಉಂಡೋ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಈಡು 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಉಯಿಂದು ಪೋಯಿಂದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಇರುವವನಾಗಿ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ನುಲಪ್ಪಿಲಾದ ವಿತ್ಯಾದಿ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ನನ್ನ ಕ್ರೂರವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ವಾಸನೆಯೊಡನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಶೇಷತಃ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರಃ. ಕರ್ಮದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಉಳಿಸೋಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲು. ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಚರ್ಯಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಂತ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಿಸಿದ ನಾನು, ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂತ ನಾನು ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು. ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬದ್ಧ, ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯ. ಆ ನಿತ್ಯರು ಅನ್ನೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರಿಬ್ಬರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು ಅನಂತಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಅಂತ. ಈ ಮುಕ್ತರಾದವರು, ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿತ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು. 3ನೇವರು ನಮ್ಮಂತವ್ರು. ಎಲ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಶರೀರ ಇದೆಯೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ ಟು ಎ ಕೀಟ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ರೂ ಬದ್ಧರೇನೆ. ಯಾವ ದೇವತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಆಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತರಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಗಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಯ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ. ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ತಾ ಆನಂದವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ. ಆ ಆನಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮನವಾದ ನಿರತಿಶಯವಾದದ್ದು. ಅದರ ಆನಂದದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆನಂದವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನರಕಪ್ರಾಯವಾದದ್ದು. ಏನು ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿದೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಭೋಗಗಳೋ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೋ
ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ. ಆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಿಸಿದ ನಾನು ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು? ಸಾಕಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಯಾವ್ದೋ ಟವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡು, ಈ ಬೈಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ? ಬಿಡುವೇನೋ ವಿಷಯಾಂತರಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆನೋ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ? ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ? ನನಗಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗಿದು. ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌಡು ಆಗ್ಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಿಜವಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ? ಮದುವೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಷಯಾಂತರಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟನೇನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನ? ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೆಯೋ? ನನಗೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನೋ, ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾಗಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನೇನು? ದಾಸ್ಯ ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ರಸವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಬಿಡ್ತೇನೋ? ಏನಿದು ಕೈಂಕರ್ಯ? ಅದ್ರ ಬದಲು ನನಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನೇ ತಲೆ ಮೊದಲಾಳಿ, ನಾನು ತೊಳಿಲಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಭ್ರಮೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಅತಿಯಾದ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದು ಬಿಡ್ತೇನೇನು? ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಡಿಸಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಪ್ಪ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಸಿ. ಸರಿ, ಬಡಿಸ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಯ್ತು, ಎರಡಾಯ್ತು, ಮೂರನೇ ಸರ್ವಿಂಗ್, ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತರಿಸಿದ್ರು? ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೆಂದಿರೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಪರೀತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಂತೋಷಗಳೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇಡವೋದು ಬಂತ ತಿನ್ನಿ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಅದಾಗ್ಬೇಕು, ಇಂದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ, ನಾಳೆ ತಿಥಿ ಊಟ, ನಾಡಿದ್ದು ಉಪವಾಸ, ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು, ತಿಂದ ನನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ. ಬಹಳ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ನ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇವತ್ತೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ದೆ. ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ ತಿಂತೀವೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಹೇಗೆ ಸಂದಿದೆಯೋ ಅನ್ನ ಋಣ ಆ ರೀತಿ. ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಡ್ತೇನೆಯೋ ನಿನ್ನನ್ನ ಎಂದಿತ್ಯಾದಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ರಸದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದ ಆದಿಶೇಷ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದು. ಆದಿಶೇಷನ್ಗೂ ಸಾಕು, ನಿನ್ ಮಲ್ಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇನಾರು ಅವನು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ? ಮಹಾಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಭಗವದ್ ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹರ್ಷವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹರಿಗಿಸುವಂತಹ ದಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಶಿರಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಮಧುಪಾನ ಮತ್ತರಂತೆ ಆಡುತ್ತಿರುವವನಾಗಿ, ಶೈತ್ಯ, ಸೌಕುಮಾರ್ಯ, ಸೌಗಂಧ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾದ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಸಾರದ ದಡವನ್ನು ಸೇರಲು ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂತ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಔದಾರ್ಯ, ಅವನು
ಕಿಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಂತಹ ಆನಂದ. ಈ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಅದರದ್ದು ಪಾದುಕೆಗಳದು. ಆಳ್ವಾರುಗಳನ್ನು ಸಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭರಿಸಿರೋನು ನೀನು, 14 ಲೋಕಗಳು ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ. ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನ, ನಾನ್ ದೊಡ್ಡವನ ಹೇಳು? ದಿವ್ಯವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಂಸಾರದ ದಡವನ್ನು ಸೇರಲು ಉಪಾಯ ಏನು? ಈ ಸಂಸಾರದ ದಡ ಪಾರುಗಾಣಿಸುವ ತಂದೆ ಅಂಬಿಗ, ನಾನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಈ ಸಂಸಾರದ ಈ ಕಡೆ ದಡದಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೀನು ಈ ಸಂಸಾರ ನದಿ ಅದು ರಣ ನದಿ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ತಡ ಜಯದ್ರಥ ಜಲ ಗಾಂಧಾರ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹಿನಿ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರಮಕರ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರುಗಾಣಿಸಿ ಮಾಡುವಂತವನು ಯಾರು? ಕೈವರ್ತಕೆ ಕೇಶವೇ ನಾವಿಕ ಅವನು ಅಂಬಿಗ ನಾನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇನೆ, ದಾಸರ ಪದದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಯೋಗ ನಿದ್ದಿರೈ ಆತ್ಮಾನಂ ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯಂ ಚಿಂತೆಯನ್ನೇ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಂದಾಯ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದವನೇ. ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಅರ್ಹ, ನಿನಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೇನೆ, ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪೂರ್ವವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ. ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೋ ಶಿವನನ್ನ ನಾನು ನಿಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನೀನಿದ್ಯಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೂರಕರಾಗ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗ್ಲಿ. ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಪಿತೃಗಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಚೈವೋ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಬಲತರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ. ಉನ್ನೈ ಚಿಂದೆ ಶೈದೆ ನಾನು ನೆನೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನನ್ನ ನೆನೆದು ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಇನಿಪ್ಪೋಹ ಬಿಡುವುದುಂಟೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದುಂಟೆ? ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆರಾಮ್ ಪಾಟ್ ಆಶ್ರಿತನುಡಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಮಕಾಲத்திலே தோத்துவான் வருவனான பின்பு எனக்கொரு ಕರ್ತವ್ಯಾಂಶಂ ಉಂಡೋ ಎನ್ಗಿರ. ಆಶ್ರಿತರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಅವತರಿಸುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನನಗೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಾಂಶ ಉಂಟೋ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನಗಾಗಿ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಬರಬಾರದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮ ಆ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ವಾಸ, ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲು ಅದು ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಇದು ನಾನಿರೋದು ನಿನ್ ಕೈಂಕರಿಗೆ, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಂಡ. ನನಗ್ ತಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ನೀನು. ತಂದೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಎಲ್ಲ, ಇದು ಅವನ ಬೆಡ್ರೂಮು, ಇದು ಅವನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮು, ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮು, ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಇದು ಅವನ ಪೂಜಾ ರೂಮು, ಇದು ಅವನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಸೀತಾರಾಮರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನನ್ನ ನೀನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಯಾಕೆ ಮಾಡದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ? ಅವನ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಗ್ಗು, ಈಗಿನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಅವರು ಇರುವಂತದ್ದೇ ಹಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು. ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಪ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾರ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಯಾರು ತಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲಿಂಗನಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಈಗ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವ ಬೇರೆ. ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ
ಇವನು ಪುರುಷ ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಾಗೋದಿಲ್ವೇ? ಆದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಏನು ಬ್ರಾಡ್ ಇದು, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಕೈಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ? ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಮುದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆ ಇರ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರಿದ್ರು ಕೂಡ. ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಅದು. ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಉಂಟಾಗದೇ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ರು, ಮೂಕಜ್ಜಿ ಕನಸುಗಳು ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ, ಏನೋ ಮಗು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕೇನೋ, ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅವತ್ತು ನೀನು ಯೋಗ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರೂ ಏನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆನು ಮೈ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಗಳು ಆಗುವಂತಹದ್ದು. உன்னை சிந்தை செய்து செய்து இனிமையாலே விட ஒண்ணாதிருக்கிற உன்னை மாறாதே அனுசந்தித்து உன்னை ಭೋಗ್ಯನುಮಾಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತನುಮಾನ ಉನ್ನೈ ಚಿಂತೆ செய்து செய்து ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ. ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಪಡೆದಂತ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಷ್ಟೆ. ವಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಎನ್ಗಿರ ವಿಧಿ ಪ್ರೇರಿತನಾಯ ಅನ್ರಿಕೆ ಭೋಗ್ಯತೆಯಾಲೆ ಬಿಡುಮಾಟ್ಟಾದೆ ಅನವರತ ಭಾವನೆ ಪಣ್ಣಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಉನ್ನೈ ಚಿಂದೆ செய்து ಉನ್ನೈ ನಿನ್ನನ್ನ ಶಿಂದೆಯಿನಾಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಹಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿರಣಿಯನ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪ ಹಿಮವಂತನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ, ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಈಕಾರ, ಹರಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಅರಿ, ಇದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಹಳಿಂದ ಹಿರಣಿಯನ್ ನಿನ್ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಅಹಲ್ಮಾರ್ವಂ ಕೀಂಡ ವಿಶಾಲವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನ ಸೀಳಿದವನು, ಎನ್ ನನಗೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನು, ಮುನ್ನೈ ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧನೂ ಆದಂತ ಕೋಳರಿಯೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯೇ, ಉನ್ನೈ ಶಿಂದೆ ಶೈದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೆಡು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಾಮಳಿ ನಿನ್ನ ಗುಣಾನುಭವ ರೂಪವಾದ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಯನ್ನ ಈಶೈ ಪಾಡಿ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಗಾನ ಸ್ವರಗಳೊಡನೆ ಹಾಡಿ ಆಡಿ ಆನಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ನರ್ತಿಸಿ ಎನ್ ಮುನ್ನೈತ್ತಿವಿನಿಹಳ್ ನನ್ನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಾನು ಮುಳುವೇರ್ ಅರಿಂದ ನಾನು ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮುಡಿಯಾದದ್ದು ಏನ್ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಯಾವ್ದಿದೆ? ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಇದರ ಈಡು ಉನ್ನೈ ಚಿಂದೆ செய்து இனிமையாலே விட ஒண்ணாதிருக்கிற உன்னை மாறாதே அனுசந்தித்து உன்னை ಭೋಗ್ಯನುಮಾಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತನುಮಾನ ಉನ್ನೈ ಚಿಂದೆ செய்து ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ என்கிற விதி பிரேரிதனாயன்றிக்கே போக்கியதையாலே விடமாட்டாதே அனவரத பாவனை பண்ணி உன்னித்யாதி நெடுமையையும் மகத்தையும் ஒழிக்கும் இசைக்கும் விசேஷணம் இயல் இரும்பை பெருமையும் இசையில் பெருமையும் சொல்லுகிறது. இயல் இசை
ಈಯರ್ಪ ಈಶರ್ಪ ಈಶೈಪ ಅಂತ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಈಶೈಪ 3000. ಆ 4ನೇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಈಯರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏಕನಾದ, ಒಂದೇ ರಾಗ, ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಯಲುಂ ಈಶೆಯುಂ கரைக்கான ஒண்ணாதபடி இருக்கிற மொழியை பாடி அது இருந்த விடத்தில் இருக்க ஒட்டாமை ஆಡಿ ಎನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎನ್ನುடைய ಪ್ರಾಕ್ತನಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕರ್ಮಂಗಳೈ ವಾಸನೆಯೋಡೆ போக்கினேன் பிரக்ஷீண கர்மாந்தரஹ. முழுவேர் வேறு முழுக்க என்றபடி, பக்க வேரோடே என்றபடி அவன் விரோதியை போக்கச் செய்தேயும் பலான்வயம் தம்மதாகையாலே அறிந்தனன் யான் என்கிறார். உன்னை இத்தியாதி எனக்கு பண்டே உபகரித்தவனே, உன்னை சிந்தையினால் இகழ்ந்த உக்தி மாத்திரமந்திக்க நெஞ்சாலை இகழ்ந்தான் ஆயித்து. இத்தால் அவன் விடுவது புத்திபூர்வம் பிராதிகூல்யம் பண்ணினாரை கை கொள்ளுகைக்கு மித்திரபாவம் அமையும். இரணியனது மார்வம் கீண்டு வரபல புஜ பல மூட்டியாக வளர்ந்த சரீரமானது திருவுகிர்கிரை போராமையாலே அனாயாசேன கிழித்து போகட்டானாயிற்று. என் முன்னை கோளரியை நரசிம்மமாய் உத்பவித்தும் தமக்கென்றிருக்கிறார். கோள் என்று மிடுக்காதல், தேஜஸ்ஸாதல், மகாவிஷ்ணு என்கிற மிடுக்காதல், ஜுவலந்தம் என்கிற தேஜஸ்ஸாதல், ஆஸ்ரிதரிலே ஒருவனுக்கு செய்ததும் தனக்கு செய்ததாக நினைத்திராதவன் என்று பகவத் சம்பந்தம் இல்லையாம் இத்தனை. முடியாதது என் எனக்கே நீ பிரதிஜா சமகாலத்திலே வந்து தோத்துவாயி இற்று பின்பு எனக்கு முடிಯಾದದು ಉಂಡೋ. ಇದಿಷ್ಟು 6ನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಉನ್ನೈ ಚಿಂದೆ செய்து ಭೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಿಡಲಾಗದಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ, ಉನ್ನೈ ಭೋಗ್ಯನೂ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ಚಿಂದೆ செய்து ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಟ್ಟಳೆ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಡಲಾರದೆ ಅನವರತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸೆಮ್ಮನ್ ಅನವರತ ಅಂತ ಕನಕದಾಸರು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನವರತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 24x7 ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಆದಿಶೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು. ಕರೆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಒನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ದೈರ್ಘ್ಯವು ಮಹತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೂ ಗಾನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಣ ಇದು. ಮಾತಿನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನ, ಗಾನದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಸ್ಯತಾತಿಶಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಅನಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಶುರವನ್ನ ಹಾಡಿ ಅದು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಡಿಸದೆ ನರ್ತಿಸಿ ಮೊದಲು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೋ? ಭಗವದ್ ಅನುಭವ, ಭಗವಂತನ ಗಾನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರ ಆಗಬಾರದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಗಳಾಯ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓದ್ದಾಗ್ಲೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ. ಇದೇನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಕಥೆನಾ? ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿವ್ಸ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜು.
ರಸ್ಯಾತಿಶಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಅನಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಶುರವನ್ನ ಹಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ವಾಸನೆಯೊಡನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಬೇರ್ ಸಮೇತ. ಬೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮತ್ತದು ಚಿಗುರಬಾರ್ದು, ಆಗೋಲ್ಲ. ಮುಳುಬೇರ್, ಬೇರ್ ಸಹಿತ ಅಂದರ್ಥ. ಹತ್ತಿರದ ಕಿರು ಬೇರುಗಳೊಡನೆ ಅವನ ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಲಾನ್ವಯವು ತಮ್ಮದಾದ್ದರಿಂದ ಅರಿಂದ ನನ್ ಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಉನ್ನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನನಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಕರಿಸಿದವನೇ. ಉನ್ನೆ ಚಿಂತೆಯಿനാൽ ಇಹಳಿಂದ ಉಕ್ತಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಬಿಡುವುದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವರನ್ನ. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಪೆಲ್. ಅವನನ್ನ ಬಿಡೋದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಅವನು ಬಿಡೋದು ಯಾರನ್ನ? ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾದವರನ್ನ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು. ತ್ವದ ಅನುಕೂಲಮೇವ ಕರಿಷ್ಯೆ ತ್ವತ್ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯೆ ಮಮ ಚೈತ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾವಿತ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಅಪಚಾರಾಂಕ ವೈಕಲ್ಯಾದಿ ಪರಿಹಾರ ರೂಪ ಕಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ ನಾ ಸಾಧನಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಮನ್ಮಾನಃ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಾತುಮರೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಂಪುಟವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಿವೇದನ ಇದೆ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲನಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆಸೋಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಪತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ವದ್ ಅನುಕೂಲಮೇವ ಕರಿಷ್ಯೆ ತ್ವತ್ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯೆ ಮಮ ಚ ಇಜ್ಜಾ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾವಿತ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಅಪಚಾರಗಳು. ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ ಸಾಧನಗಳು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಪಚಾರ ಆದರೆ ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಭಾವವೇ ಸಾಕು. ಅವನನ್ನ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಕಾಣಿ. ಆಪ್ತ ಕಾಮಃ ಆತ್ಮಕಾಮಃ ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ದೈತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ವಂ. ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀನು, ಗುರುವು ನೀನು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರು ಸಖಾ ಚ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಚೇತನವೂ ಅಚೇತನವೂ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅನನ್ಯಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೇನೋನು. ಹಿರಣಿಯ ನಲ್ ಮಾರ್ವಂ ಕೀಂಡು ಹಂದ ವರಬಲ ಮತ್ತು ಭುಜಬಲ ಇವುಗಳ ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಶರೀರವಾದದ್ದು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ನಖಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಾಲದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅನಾಯಾಸದಿಂದ ಸಿಳಿ ಬಿಸಾಡಿದಾಯ್ತು. ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಏನು ವಜ್ರ ನಖಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ, ವಜ್ರ ನಖ ಅವನಿಗೆ ಆಯುಧ. ಎಮ್ಮನ್ನೈ ಕೋಳರಿಯೇ, ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಒದಗಿದ್ದುದು ತಮಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತೇಜಸ್ಸು. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಜ್ವಲಂತಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ತೇಜಸ್ಸಾಗಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತನಗೆ ಮಾಡಿದುದಾಗಿ ನೆನೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಡಿಯಾದದೆನ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರುವುದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇನಾರು ಉಂಟಾ? ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನೇನಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾರು ನನಗೆ ಸಮರು? ಆ ಆನಂದವೂ ಇದೆ, ಆ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವೀಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಯತಾಂಬವಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.